press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Greetings to everybody, friends. This is Yanafis, sir. I think all of you are doing well. Please take care of your health. There's a lot of situations going on. Meanwhile, I think nothing will stop us, from acquiring a knowledge. On that note, let's learn some of the protocols, some of the rules and regulations that you all need to follow during the CS lab exams. Okay. Friends, other etiquettes regarding when you are supposed to come, where you are supposed to be, I think it will be informed to you from the academic in charges and all. I will only tell you the execution of CS practical exam. CS practical exam nisa ಏನೇನೆಲ್ಲ informations ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ I would like to give you information, friends. I have also bought some contents here. I am going to share the screen also. All of you can see and listen to this. Meanwhile, friends, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. You never know that I might solve all the doubts, thinking that you might be having this and doubt ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Otherwise, if there is something which is missed, from my end to be given to you, you can always contact me. I shall give you the best of the information. Friends, presently practical exam schedule ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 28th ಇಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 28th ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ 17th ಮೇ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು how you should actually go through the CS lab. Listen, the first thing that you all need to do is on a notice board CS to practical examination to timetable ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಬಡಿ ದಟ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಇರುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಅವನ ಹೆಸರು ನಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಚ್. ನೋ, you never know that your buddy may be in different batch, you may be in different batch. So every student, first what he need to do, he should know that what is his batch number. All right, once he knows the batch number, then he will get to know that on which date which examination is there, at the same time at what time exam is there, and in which lab exam is there. So there are a lot of things that you all need to monitor and remember. Example, let us just simply take a set. As you all are CS students, I'm giving you information about the computer science students, PCM CS students. Okay, so every PCM students, what he need to do is first he should know that what is his physics and chemistry batch number and what is his CS batch number. Mind you guys, ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ತರ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, CS ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಟಿಕೇಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ 2A 2B ನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಜಿತ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಚಂದನ ಇದ್ದಾನೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೊಬ್ಬ XYZ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು B8 ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, B8 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. CS ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು CS3 ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ B8 ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CS CS3 ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ B8 ಯಾವ ದಿವಸ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ದಿವಸ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CS ಗೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, none of the student can have a 2 examination on the same day. By chance, worst case scenario, by chance on the notice board a timetable says that a student has examination physics as well as chemistry, or physics and CS or chemistry, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ 3 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇದ್ರೆ, he should immediately report it to your principal, or he immediately report it to the academic in charge. Tell them that, sir, on the notice board I found my name and a batch number, and on the same day there is a clash, sir. I am undergoing the practical examination on the same day. It should not happen. So there will be practical experience. There will be 3 days when all of you undergo exam. And the student example, 3 days. One day he will go to physics, another he will go to chemistry,
other day you will go to CS. And these three examinations need not be in order of physics, chemistry, CS. No. He might undergo first CS, later chemistry, later physics. He might undergo physics, chemistry, CS in all 3 days continuously. There may be some of your friend who may be having a gap between the examination. That is how it actually runs, friends. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗಿದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, CS. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಅರ್ಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 intervals in which the practical exam runs. 3 intervals. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 to 12, next 2 to ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 to 11 friends, right? 12 to 2, ಆಮೇಲೆ 3 to 5. So there will be these timings where the practical examination runs. I repeat, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 to 11, 2 hours, then 12 to 2, then 3 to 5. These are the 3 hours where the practical examination happens. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ batch number time. And at the same time, you should also know that which is your lab, because in Siddaganga we have a lot of capacity, so we have different labs. You should know that, am I supposed to go for lab 1, am I supposed to go for lab 2? CS gantu onde lab ide, so you do not have any worry, so you got to go one straight lab for the CS case. Sorry, this is the first task that a student has to know about the timetable and the batch number and the days that he has an examination. Now it's time for you to prepare for the examination. During preparations, what you need to do, I think the given syllabus to be perfectly learned by you, perfectly practiced, perfectly analyzed. You should always practice extremely good, especially writing the information about practicals. Writing the information you should learn. Sorry. At the same time, you should always complete your record on time. Take a signature of a responsible teachers and the HODs and principal, whoever the responsibility has to be done on the record. Please make sure that you have to fill it. Bala jana students examination bartare without record, mind you. Technically speaking, without record, you are not allowed to enter the exam hall. By chance, worst case scenario, if you forget to get the record, don't hurry, don't rush, don't get panic. You should immediately inform to your internal teacher. She will take care. She will, inform somebody else to get that record. They might contact your home and they might get the record. You need not panic. But the good etiquette is you should get the record. From the college authority, you will also get a hall ticket and the required materials for the examination, like pen, pencil, scale, erasers, all these requirements you need to get yourself. I think in physics and physics you can also use a simple calculator. I guess you can carry a simple calculator along with you and you can go ahead and attend the exam. Sorry, on the examination day, remember, whenever out of these 3 timings I said, please make sure reach to the examination center minimum 1 hour before. I think some of the students resides here. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ etiquette. Okay, because you never know, because situation covid ಇದೆ, examiner might wish to conduct the examination 10-20 minutes ahead. You should not lose an opportunity of coming to the examination, okay, on time. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂರೋದು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. You should be very near to the lab examination and you should always follow the protocol. Moving on. Sorry, examination day, so you should carry your record and you should carry the belongings and you should carry your hall ticket and the college identity card. You should always come in a full uniform, neat and tidy. You should come in the uniform because practical exams are conducted in your own premises. You will be recognized as Siddaganga students. Hence, you should come with your uniform. Moving on. So you come to the examination hall. How it happens for the CS. Now onwards, I will go only with the CS. Sorry, you come, every batch will have a list and every batch has 12 students. Examination this I batch itala B8 anta adu 12 students compromise agi ಅಂದ್ರೆ 12 ಜನದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದು. Alright, so 12 students ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಆ 12 students ನ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ. Now in the examination hall there will be 2 examiners. One is your internal examiner, other one is your external examiner. Since I am your internal computer science lecturer, I will be there present as an internal teacher. There will be one more teacher, one more lecturer who come from outside, deputed by the government. They will come, they act as an external examiner. They both be on the table. Now you will be asked to stand in a line according to the list. Then you will be asked to enter to the lab. When you are entering to the lab, you should also carry your record, wear your apron and all. Place the record first. Your record, a record which is completely done
say signed, authenticated, done everything by your responsible teachers there, certificate sheet, writing a register number, everything should be perfectly done. Then it should be kept on a table. Then on a table there will be 12 answer sheet spread across. CS ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡೇಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ CS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಮ್ಮಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Every question paper has two questions. One question will be a C++ program. The other question will be an HTML web page creating program. There are two programs every student has to undergo. Okay? Okay. Now you come to the examination hall and 100 papers answer table mele spread ಆಗಿರುತ್ತೆ. They will be shuffling out. Don't think that order ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, right in the left in the, no. They will be shuffled out, they will be kept on the table upside down. You will not able to look at the question. Oh, ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಇದು ಬೇಕು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. upside down ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸರಿ, you come, you take a paper and a teacher will ask you to go in a particular place. Don't think that ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿಲ್ಲ. A teacher will ask you to sit in one particular place. You should obediently go to that place, sit in that place. CS lab ಅಲ್ಲಿ imagine ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. You will be sitting in a place. Now, as soon as you sit, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ next ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ 100 ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓದು ಒಂದೊಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಕೂರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ 12 ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಆಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು ಲಾಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್, ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನೀವು 12 ಜನ ಏನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕಮಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಂದು, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬಂದು HTML ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ಇದು 2 ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಬರೆಯೋದು ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಕೇಳಿ. ಈ C++ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್? 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. 8ರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 8 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕು. 8ರಲ್ಲಿ ಒಂದು. HTML ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 HTML. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಗ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ಸೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ HTML ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 HTMLs which are there for second PUC ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ HTML. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 2 HTML ಏನು, ಈ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು. Now the point is, if I would be you, as I said to you in my previous video, you should first finish this. ಯಾಕೆ, 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿದ್ರೆ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. Once if you finish this, then it is also very mandatory because you all should score 30 on 30 ಅಲ್ಲ. So you should all prepare these 8 programs. And guys, for the advantage, computer science ಅಲ್ಲಿ ಈ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಐ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ದ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಹೆಂಗ್ ಓದೋದು ಸರ್? ಆ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಬರೆದು ನೋಡದೆ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ writing the programs without looking at it. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್.
ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು XYZ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. The first program is very simple, very favorite to most of you. That is simple interest. Program to compute simple interest. The second program that you all need to prepare is function overloading, area of geometrical shapes, area of square, rectangle, triangle using polymorphism athwa function overloading. Second. The third one is find the sum of series 1 plus x square so on up to x power n using default constructor 3. The fourth one is find display the student information, result ಮತ್ತೆ our personal details using single level inheritance. And the fifth program that you all need to prepare is find a cube of a number using inline function. The easiest of all program in your entire syllabus, that is finding a cube of a number using inline function. 5 programs. Next comes the 3 programs will be on arrays. The first one is frequency of a number in an array, traversing use ಮಾಡುತ್ತೆ. The second one is inserting element in an array. The third one, that is nothing but deleting element from an array. So 5 plus 3 is 8. 8 programs ನೀವು ಕಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈಗ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾವು 12 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಚೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? Absolutely. 8 plus 4 is 12. There will be 4 programs which will be repeated. They will be simple interest, constructor 1 plus x square, function overloading and inline function. ಈ 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 12 different programs. Now coming to HTML, there are only 2. The first HTML that you all need to prepare is study timetable. ನೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿತು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ HTML1, ದೆನ್ HTML2, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಈ PDF ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದ. ಟೋಟಲ್ CS ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, 1 plus x square, find the sum of series using default constructor ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ HTML ಅಲ್ಲಿ HTML2, that is online registration form ಬಂದಿದೆ. What student has to do? First, student has to start writing the part A. ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದ ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೆಯಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಪುಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳು ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ A ಫಸ್ಟ್. Then immediately, without leaving any space, also write the part B, that is HTML program ಬರೀರಿ. Once you write both things, you please go through before going to the internal and external examiner. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. Once when you feel that everything according to you is perfect, then take your answer paper, go to your external examiner, not to me. You should go to whom? Your external examiner. External examiner, he or she will tell you which one to execute out of 2. 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, HTML ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಸಾಕು, HTML ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ HTML ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ, ನೀವು ಹೋಗು C++ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಹೋಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ C++ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ 1 plus x square ಬಂದಿದೆ, HTML ಬಂದಿದೆ 2, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಓ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ, ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ. Externals will actually give you a hint stating that you have done some mistake, you have done some minor mistake. You got to take that back, try to find out what may be the minor mistake.
Assume that you have not done any mistake. You have written perfectly fine. There is no error. Then external will ask you which one you want to execute ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನರಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಏ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹೋಗು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಬೋ CID ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತಿರೋರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಎಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಚೀಟಿ ಯಾರಬಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಅದು ರಿಯಲ್ ಚಿಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲೇ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಚಿಟ್, ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಫೈಲ್ ನೀವು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. F2 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್, ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, 2019 GD ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 178 ಅಂತ ಯಾರ್ದು ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 178.cpp. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಹೆಸರಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಪಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? The computer is helping you find that there are some errors are there, which means in your answer paper also there are some errors. Why? Because you copied your answer paper to do it on the screen. What you need to do? Debug the errors. Screen ಮೇಲೆ errors debug ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳೇನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾ ಅಂತ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್, ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, human being always make mistake when he is extremely sad or when he is extremely happy. He will always be not himself or herself. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಖುಷಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು 2 ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನೀಗ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಿಷನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್, ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. If without checking, if you're excitmentally, you call the external examiner, he or she comes to your desk, to the computer, and if he or she finds the error, it is like you deducted the marks because you made a mistake. You are representing the wrong thing to external. So obviously, when you represent anything wrong, lecturer has to deduct a mark. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯು. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಸತಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಸರಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸರ್ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಫ್ he or she asks you right, you can write the output. Make sure that now it's time for you to write the output. I have seen in my career lot of students do everything, execute the computer, but forget to write the output on the paper. They will lose a mark. Now they will write the output ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರು, ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್ 1 ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನೇ ಕೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸರಿ, ಇದು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ 1 to 1 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆದು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 5-6 ಜನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನೀವು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ assume that the 4 of you been called on the dais and a teacher is asking you a viva question. Please make sure don't snatch others' answer. Be very calm and composed and disciplined and answer to the point. Don't drag the answers. Don't try to be over smart. Don't misbehave. Don't get angry. Don't show arrogance on screen. And don't be very lazy. ತುಂಬಾ ಶಾಬಿ ಆಗೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹುಚ್ಚ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. You should be very dignified. Answer to the question that a teacher is asking. If you do not know, politely, you should show your grief that you don't know. You're losing the mark. You don't know. You can show the grief. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗೋದು, ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಗೈಸ್. ಅದು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಿ ಕೇಳೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ನ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾ, ಸರಿ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೀಚರ್, because it is me who is going to check whether all the documentation by you is done or no. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎರಡೂ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೀವುಗಳು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋ. ನಾನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್, ನೋ. You should be there around for some time. You never know, because internal external may find something in your answer paper which is missed by you. If he or she is very good person, they might call the attender and say that call that student, he has missed to write something. They may. I'm not getting guarantee. They may. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 30 minutes ಅಥವಾ 20 minutes ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಐದಾ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ, ಸೊ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಈ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ CS ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಏನೇನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಅದೇ ತರದ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಂಟ್ which is I'm giving, which I'm recording the video and it is been given to the world, but still this is happening, a good thing which can happen. ಹೆಂಗೆ ಅಸು ಮಾಡಿ ಒಂದು IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಿದೆ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲರ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನೇನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರದ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay, website. This is the thing that you all need to prepare for practical CS examinations. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೈನಲ್. ನಾನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೀಚರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಗೀತ್ ನಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಲೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯಾರಿಗಾರು ಕಣ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನಡೀತಾರ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಕಾಲ್ ಮೇಲಿಡು, ಕೆಳಗಿಡು, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೋ, ನೀನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋ, ಕೆಳಗಿಡು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಚೀಟಿ ತರೋದು, ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಹುಡುಕೋದು, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್.
use your mind perfectly and do it. Got it? So this is a simple etiquette that you all need to follow, friends. Friends, with regards to the programs, I think I've already given you what are the programs that you need to prepare. Please practice. I'm going to share some of the programs. Record ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದು ಇರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಸಿ ವೇ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮೈಂಡ್ ಯು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೂರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ CS ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. HTML ಅಂತೂ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿ, HTML ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದು ಎರಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ PDF ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ PDF CS ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು HTML PDF ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. I think with regards to technical issues, guys, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ you can also practice. See, wonderful advantages with due respect to physics, chemistry, biology. With due respect to them, physics, chemistry, biology, you are supposed to come to the college. Why, sir? Because light show, microscope, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಡು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅದದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅದದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. CS ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಯು ಎನಫ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು 2B ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಟ್, ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. The more you sweat in the practice, the less you bleed in the war. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ, CS ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹಿ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಯು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Okay, friends, right? So I think I've given you all the good examples which are required, guys, right? One ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, right? All of you can able to see it, guys. See, friends, right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, right? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ವೈವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋಪ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ತರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. HTML ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಈ ತರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್. ಈ PDF ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ CS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they might also ask the general question that you have already prepared these many days in your theory examination. When coming to the program, remember frequency of a number, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ 2 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? then you should able to respond, sir, this is following traversing. It follows the technique where visiting each element in an array from starting to beginning one at a time. So starting in the end ತನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಈ ತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅರೇ 5 ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಎಂಟರ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 6 2 8 1 ಇದೆ. 2 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 occurs 2 times ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ದಿರೋ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ.
ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಅರೇ, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ PDF ನ ನೋಡಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಅರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Then comes the next program, that is deleting element from an array. Deleting insert ಕಿನ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್, ವಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ವಾಯ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರುಗಳು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Next one side, there is a program, I think simple interest. I think it's one of the very favorites for most of them, I guess, because everybody of you have become a pro now. ಬಹಳ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂತ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ, 10,000 rupees ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, 12 is the time taken, 2 is the rate of interest ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2,400 rupees ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಈ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಯು, ಆದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋದು. 2 HTML ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 8 ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ಯಾವುದು ಸರ್? ಅದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಈ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಈ PDF ಜೊತೆಗಿದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು 2021 ಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಕ್ ಚೂರು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1 + x + x² ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ XRL ಎಕ್ಸಾಮ್ ನರ್ಸೋಸೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, mention the different types of constructor, give me the characteristics of default constructor. ಈ ತರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ 1 line questions ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ, ಇದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದಿದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಕಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಜನ ಮರಿತಾ ಇದ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Then comes the program with regards to I think is just a single level inheritance program ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Coming to the part B HTML, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ PDF ನ ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ PDF ನ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So this is it guys, right? So I think the students who actually execute the part B HTML, they should also write the output. ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಣಿಸಿದಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ತರದ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ C++ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ HTML ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ HTML ಪಾರ್ಟ್ ಏದು ಅದು ಬಂದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಟೈಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎರಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಾನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ XYZ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫ್ಲಾಲೆಸ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡದೆ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ 100% ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ವಾಸಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ 6 + 2 ಮಾರ್ಕ್. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿ ಎರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Now if you see this total, it becomes total 6 + 6 + 6 is 18, 18 + 2 is 20. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್. ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ HOD ಅಂತ ನನ್ನ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೈವಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 20 + 10 is your 30 ವೈವಾ, 30 practical marks for CS. This is how it is a distribution. If you made a mistake in writing a program, you lose a mark here. If you made a mistake in doing the execution, you lose a mark here. If you made a mistake in writing the part B, you lose a marks here. If you are unable to answer the questions which are asked by the external examiner to you, you lose a marks in a viva. If you have not done your record perfectly, if the certificate sheet is not duly signed, if ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ programs ಬರ್ದಿಲ್ಲ, you lose a mark here. This is a simple etiquette that I wanted to inform it to all of you friends. You know what friends, I would like to complete this session of a video by giving you a small information. Guys, my strike rate, my caliber will be determined based on your marks. I don't want to lose myself. I want to be very perfect. Hence, I request you, I order you, I appeal you all to please prepare well for the practical exam. Friends, examination is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ friends, viva questions ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, I will also be present. I as an internal teacher, I will be also present in the lab. I will be sitting on a chair, and beside me a teacher will also be sitting on a chair, and he or she will be asking you a question. Whenever you do not respond a correct answer, external teacher will look me at once. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I don't want to lose my respect. I don't want to see my CS prides ever getting disrespected. Hence, I request all of you to prepare well. Don't slog your time unnecessary. Don't roam around. The COVID situation is going on. Please take care of your health and also enlighten the people across you. You are educated. You are going to be the responsible citizen future. As I said, Siddaganga says that the leaders are born here. You are going to lead ahead, guys. So I appeal you all to please prepare well, not only for CS, for the rest of the practical examination also. Always be in touch with the college authorities. And friends, whenever you get any exclusive information about academics, please try to share it to your friends, guys. ಬಹಳ ಜನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಜನರಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು, ನಿಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ, ಇದಂಗೆ ಏನಂತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಂತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟೈಮು, ಈ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. I think on that note, I would like to complete this session of a video. Second PUC Computer Science practical lab exams at TKS. Thank you very much for watching this video. Take care of yourself. God bless you all. I'm going to get back to you very soon in real friends. On that note, take care of yourself. Bye-bye.